కీర్తనలు 16 अध्याय 16 అధ్యాయము और उसका 8 वचन। కీర్తనలు 16 అధ్యాయము 8 వచనం। साथ में मिलकर पढ़ेंगे, एकत्र मिलून। మరి ఈ యొక్క వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుంటాం। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। और एक वचन नवा करार में से, మరొక వచనాన్ని నూతన నిబంధన నుండి మనం చదువుకుంటాం। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, రోమీయుల రాసిన పత్రిక 8 అధ్యాయము। रोमी 8 अध्याय उसका 34 पद। రోమీయుల రాసిన పత్రిక 8 అధ్యాయము 34 వచనం। सब साथ में पढ़ेंगे। ఈ వచనాన్ని అందరం కలిసి చదవండి। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा చనిపోయిన देगा? मसीह मर गया, वरन मुर्दों में అంతేకాదు से మృతుల నుండి లేచిన వాడును परमेश्वर के దేవుని కుడి दाहिने పార్శ్వన और వాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన हमारे लिए కూడా చేయవాడు निवेदन ఆయనే। भी करता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। చదివిన వాక్యాన్ని మరి దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక। प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థన చేసుకుంటాం। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं सुबह का समय आपके चरणों में हम आए हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। सब जीव सब प्राणी तेरे पास आएंगे और सियोन में स्तुति तेरा धन्यवाद करेगी। धन्यवाद करते हैं 2 दिन की सेवा के लिए आपने हमें जो बेरसेबा में सोलापुर में इकट्ठा किया, कल अदन्य समय दिया, आज भी खुला हुआ आसमान का अनुभव दें। आप हमारे स्वर्गीय महायाजक हैं, पिता के दाहिने हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, निवेदन करते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आपके साथ जो हमें सहकर्मी बनाया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु प्रार्थना की आत्मा को उंडेले। रोमी 8, 26, 27 पद के अनुसार आत्मा में आए भर भर कर प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र संतों के लिए, सब मंडली कलीसिया के लिए और उसके आवश्यकता और समस्या के लिए प्रार्थना करने को हमें सिखाए। अंधकार की देखी अंधे की शक्ति को यीशु नाज़र के नाम में बांध देते हैं, लहू की आड़ के नीचे लाते हैं, और प्रार्थना जीवित उद्धार करता मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर रोमी 8 अध्याय, ఇక్కడ మనం చూస్తాము రోమీయుల రాసిన పత్రిక 8 అధ్యాయాన్ని वर्ष 34। 34 వచనము। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने और है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। 34 వచనం చదువుతున్నా, గమనించండి। శిక్ష విధించువాడు ఎవడు? చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే, అంతేకాదు మృతుల నుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపాసున ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపన కూడా చేయవాడు ఆయనే। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है। ప్రభువు యేసుక్రీస్తు పరలోక యాజకుడుగా మనకున్నాడు। मेलकीसेदेक की धारा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला, प्रार्थना करने वाला जो योद्धा है। మరి మెల్కిసెదెకు క్రమంలో ఉంటూ మన నిమిత్తము ప్రార్థన చేయవాడును, ఒక యుద్ధ పోరాటంలో పోరాడువాడుగా మనకి ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు। वो यहूदा के गोत्र में से आया, మరి యూదా గోత్రం నుండి వచ్చినవాడు। लेवी गोत्र में से, और हारून और लेवी याजक लोग जो सेवा करते थे उस गोत्र में से नहीं आया। మరి చూడండి, లేవి గోత్రము వారి ఆ గోత్రం నుండి మాత్రం ప్రభువు యేసుక్రీస్తు రాలేదు। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का याजक पर अटल है, जो युगानुयुग बना रहता है। మరి చూడండి, ఈ యొక్క యాజకత్వము తరతరములు ఉండేది, అది నిత్యం ఉండేది కాబట్టి ఆయన లేవి గోత్రం నుండి రాలేదు। इब्रानी 7 अध्याय देखिए, హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 7 అధ్యాయం చూద్దాం। 25 पद। 25 వచనము। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है,
क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 20 వచ్చిన చదువుతున్నా, ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చు వాని పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. युगान युग का याजक। మరి ఈయన యుగ యుగములకు యాజకుడై ఉన్నాడు నిరంతరము. 17 वचन में भी 17 వచ్చిన కూడా చూస్తామండి. क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर युगान युग का याजक है। ఎలయనగా నీవు నిరంతరము మెల్కిసెదెకు క్రమం చొప్పున యాజకుడై ఉన్నావు అని ఆయన విషయమై సాక్ష్యము చెప్పబడెను. 28 वचन 28 వచనము, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त किया गया जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। ధర్మశాస్త్రం బలహీనం గల మనుషులను యాజకులుగా నియమించును, కానీ ధర్మశాస్త్రం తర్వాత వచ్చిన ప్రమాణపూర్వకమైన వాక్యము నిరంతరము సంపూర్ణం సిద్ధి పొంది కుమారు నియమించను గనుక ఈయన ఈ ప్రధాన యాజకుని వలె మొదట సొంత పాపుల కొరకు తర్వాత ప్రజల పాపుల కొరకు దినదినం వల్ల అర్పించవలసిన అవసరం కలవాడు కాడు. तो ये परमेश्वर का संकल्प उद्देश्य, ఇది దేవుని యొక్క సంకల్పము ఉద్దేశము. और उसने हमें जो याजक की नाई प्रभु ने चुना है कि हम भी को इंटरसेसर और मध्यस्थी करने वाले योद्धा और सहकर्मी प्रभु के साथ बने। 1 कोरिन्थी 3:9 में మరి 1 కొరింథీయులు 1:9 వచ్చిన ప్రకారంగా 3 అధ్యాయం 9 వచ్చిన ప్రకారంగా మనల్ని కూడా యాజకులుగా చేసి మనం కూడా మరి మనం ప్రార్థన చేసేవారు ఉండటానికి ఆయన నియమించిన వాడుగా ఉన్నాడు. कल हम देख रहे थे रोमी अध्याय 7 अध्याय में से, మరి నిన్నటి మనం చూసిన వారు ఉన్నాము రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7 అధ్యాయం నుండి, कि कैसे पौलुस भी कहता है कि मैं अभागा मनुष्य हूँ। మరి నేను దౌర్భాగ్యుడైన మనుషుడును. रोमी 7 अध्याय 24 वचन, మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7 అధ్యాయము 24 వచనము, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 24 వచ్చిన చదువుతున్నా, అయ్యో నేనంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణమునకు లోనొక శరీరం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును. पौलुस भी अपनी निर्बलता को जानता है, మరి పౌలు కూడా తన బలహీనతని ఎరిగినవాడు. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस निर्बलता के ऊपर जय पाने का सामर्थ्य देता है। అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క మరి బలహీనత నుండి బలము శక్తిని ప్రసాదించడానికి ఆయన శక్తిమంతుడిగా ఉన్నాడు. क्योंकि हम आदम की संतान है, ఎందుకంటే మనం ఆదాము సంతానము, हमारा पापी स्वभाव है, మనది పాప స్వభావము. पौलुस भी यहाँ पर कहता है रोमी 7 अध्याय में, पाप जो मुझ में बसा हुआ है जिसके कारण अच्छा करना चाहता हूँ, भला करना चाहता हूँ, लेकिन बुराई होती है। మరి చూడండి, పౌలు కూడా ఎంతో బలహీనుడిగా ఇది తాను స్పష్టంగా తన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు. నేను మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను, మరి అయితే నేను చేయలేకపోతే బలహీనుడిగా ఉంటూ ఉన్నాను. देखो 19-20 पद, 7th chapter verse 19 and 20, మరి ఆ యొక్క 7 అధ్యాయము 19-20 వచనాలండి. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। మరి 19, నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయకూడని కీడు చేయుచున్నాను. నేను కోరిన దానిని చేసిన ఎడల దాన్ని చేయనది నా యందు నివసించు పాపమే కాక ఇకను నేను కాదు. तो पाप हमारे जीवन में है, పాపం మన జీవితంలో ఉంది. पापों की क्षमा मिली है, పాపం క్షమాపణ మనకు దొరికింది, उद्धार पाया है, మనం రక్షణ పొందినాం. जैसे कल फैमिली प्रेयर में भी देख रहे थे। మరి నిన్న దినం మనం కుటుంబ ప్రార్థనలో కూడా చూసినాం. देखिए लूका रचित समाचार చూడండి, లూకా సువార్త 18 अध्याय, 18 అధ్యాయము, लूका रचित समाचार 18 अध्याय, లూకా సువార్త 18 అధ్యాయము, पहले 13 वचन, 13 వచనము, परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। అయితే సుంకర దూరంగా నిల్చుండి ఆకాశం కళ్ళుచ్చుకుని ధైర్యం చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా పాపిని నన్ను కరుణించమని పలికెను. वो पश्चाताप करता है,
पश्चाताप करता है పశ్చాత్తాపం పొందుతూ ఉన్నాడు. और कहता है मुझ पापी पर दया कर, ఈ పాపి యందు దయ చూపించుము. अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना नहीं चाहता है. మరి తన కళ్ళు ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూచడం కూడా ధైర్యం చాలట్లేదు. वो अपनी निर्बलता को जानता है తన బలహీనతను ఎరిగిన వాడు. और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है ఇందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు 14th वर्ष में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य जो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा. 14 వచ్చిన అందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు, అతని కంటే ఇతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళి నేను మీతో నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను, తను తాను హెచ్చించుకున్నాడు తగ్గించబడినని, తను తాను తగ్గించుకోవడం హెచ్చించబడినని చెప్పాను. उसके बाद में हम देखते हैं उस अंधे मनुष्य की कहानी 18 अध्याय. మరి ఇంకా 18వ అధ్యాయంలో ఇంకా మనిషిని యొక్క పరిస్థితిని మనం చూడగలుగుతాం. वो भी पुकारता है. మరి అతను కూడా ఈ విధంగా కేకలు వేస్తున్నాడు. वर्ष 38, 38 వచ్చినము. तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. అప్పుడు వాడు యేసు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని కేకలు వేయగా, पापी मनुष्य चुंगी लेने वाला कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर. ఇక్కడ మరి సుంకరైన వాడు చెప్తున్నాడు, ప్రభువా నా యందు నీ కనికరం చూపించుము. ये अंधा मनुष्य भी पुकार कर कहता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. అప్పుడు ఈ యొక్క మరి కుంటివాడు మరి అతనేమంటున్నాడంటే గుడ్డివాడు ఏమంటున్నాడంటే, యేసు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని కేకలు వేస్తున్నాడు. फिर 39th वर्ष, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसने डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. 39 వచ్చిన చూసినట్టే ఊరకుండమని ముందర నిల్చున్న వారిని గద్దించి వాడు మరి ఎక్కువగా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని కేకలు వేశాను. तो उसको यीशु के पास लाए అతని యేసు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని और వచ్చినారు. उसको पूछा, तू क्या चाहता है? మరి నీకేం కావాలి? वो कहता कि तू मेरे लिए क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? మరి उसने कहा, हे प्रभु कि मैं देखने लगूं. మరి అతన్ని పిలిచినప్పుడు యేసు ప్రభు అడిగినాడు, నీకేం కావాలి, నీకేం చేయకూర్చున్నావు అన్నప్పుడు, ప్రభువా చూపు పొందినట్లు నాకు సహాయం చేయము. तो उसने यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया. యేసు చూపు పొందుము, నీ శ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచినని అతనితో చెప్పాను. वो देखने लगा మరి అతను చూపు పొందినాడు. और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया. అంతేకాకుండా అతడు చూపు పొందిన తర్వాత దేవుని మహింపరచు ఆయనను వెంబడించను. और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की. ప్రజలందరూ చూసి దేవుని స్తోత్రం చేసిరి. तो प्रभु हमें वचन के द्वारा स्वर्गीय प्रकाश दे. మరి వాక్యం ద్వారా మనకి పరలోక ప్రకాశమును అనుగ్రహించును. ये हमारी मन की आंखें प्रकाशित की जाए, మన యొక్క మనోనేత్రములు వెలిగించబడాలా, ताकि हम प्रभु को देखें. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి మనం చూడగలుగుతాం. जो भजन संहिता में हमने 16 अध्याय में पढ़ा, మరి ఆ కీర్తనలు 16 అధ్యాయాలు మనం చదివినాము. कि निरंतर मैंने प्रभु को अपने सन्मुख रखा. మరి నిత్యము ఆయన సన్నిధి నా గురిని ఆయన యందు నిలుపుచున్నాను. तो उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी है. మరి చూడండి అతని దృష్టి అంతా కూడా దేవుని వైపు ఉన్నది. और नित्य प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना है. మరి సదాకాలం కూడా దేవునికి మనం ప్రథమ స్థానం ఇచ్చే వరకు ఉండాలా. प्रभु को प्रथम स्थान देने से ప్రభుకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వటం ద్వారా प्रभु अपने मुख का प्रकाश सब पर चमकाता है. మరి అప్పుడు ఆయన మన ముఖం మీద ప్రకాశమును వెలిగించేవాడిగా मन ఉంటాడు. की आंखें खोल देता है, మన మనోనేత్రం వెలిగిస్తాడు. ज्योतिर्मय करता है. మరి ఎంతో వెలుగ్గా మనం చేసేవాడు प्रभु ఉంటాడు. के भवन का हमें दर्शन देता है. మరి దేవుని యొక్క భవనం మందిరం యొక్క దర్శనాన్ని మనకి ఇస్తాడు. इसलिए भजन संहिता 27:8 में कहता है, उसके भजन के खोज, उसके दर्शन के खोजी हो. కీర్తనలు 27 అధ్యాయము 8 వచ్చిన ప్రకారంగా ఆయనను మనం ఎతికే వరకు మనం ఉండాలా. तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है. ప్రియులారా మనం దేవుని వెతికే వరకు మనం ఉండే వరకు ఉండాలా. उसकी उपस्थिति का अनुभव करना है, ఆయన యొక్క మరి సన్నిధిని మనం అనుభవించే వరకు ఉండాలా. उसके आनंद का अनुभव करना है. ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని మనం అనుభవించే వరకు ఉండాలా. देखिए Psalm 43 మరి కీర్తనలు 43 అధ్యాయము 3 और 4 पद, 3-4 వచనాలు. भजन संहिता 43 अध्याय మరి కీర్తనలు 43 అధ్యాయము 3 और 4 पद, 3-4 వచనాలు. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए. तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा,
उस परमेश्वर के पास जो अति आनंद का कुंड है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। 3-4 వచనాలు చదువుతున్నామండి. నీ వెలుగును నీ సత్యమును బయలుదేరజేయము, అవి నాకు త్రోవ చూపును, అవి నీ పరిశుద్ధ పర్వతమునకును నీ నివాస స్థలములకును నన్ను తోడుకొని వచ్చును. అప్పుడు నేను దేవుని బలిపీఠ వద్దను నాకు ఆనంద సంతోషములు కలుగజే దేవుని యొద్దకును చేరుదును. దేవా, నా దేవా, సితార వాయించు నీకు కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించెదను. परमेश्वर की वेदी के पास हमें अति आनंद का जो कुंड है, आनंद से परिपूर्ण करता है। మరి దేవుని యొక్క బలిపీఠం దగ్గర మనకి ఆనందము, అతి సంతోషాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటుంది. वेदी के पास जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, మరి ఆ యొక్క బలిపీఠం దగ్గర మనం సమర్పించుకునే వారు ఉంటాం. हमारे आत्मा प्राण और शरीर को भी समर्पण करते हैं, మన ఆత్మ ప్రాణ శరీరములు కూడా సమర్పించుకుంటాం. तब प्रभु हमारे अंदर में एक नया काम करता है, మరి ప్రభు అయిన దేవుడు మన జీవితంలో ఒక నూతన కార్యం చేస్తాడు. हमारे आनंद को परिपूर्ण करना चाहता మరి నా ఆనందాన్ని సంపూర్ణ చేయాలనుకుంటున్నాను. है। संहिता 16 अध्याय में भी 11 पद में भी कहता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ప్రియులారా, అదే కీర్తనల 16 అధ్యాయం 11 వచనంలో ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషములు కలవు. इसलिए वो हमें आनंद का मार्ग, पवित्रता का मार्ग सिखाता है, మరి అందుకే ఆయన ఆనంద మార్గము, పరిశుద్ధమైన మార్గాన్ని మనకు నేర్పిస్తాడు. और उसके दाहिने हाथ में जो सदा काल का आनंद है। మరి ఆయన కుడి చేతిలో నిత్య సుఖములు కలవు. तो ये सौभाग्य प्रभु हमें देता है कि उसके चरणों में बैठकर हम प्रार्थना और मध्यस्थी करें। ప్రియులారా, ఇట్లాంటి సౌభాగ్యం మనకి ఇచ్చిన దేవునికి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోండి మనం విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవారికి ఉండాలా. लेकिन यदि हमारे मन में कोई अनर्थ है, पाप है, तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ना ऊपर हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है। ప్రియులారా, ఒకవేళ మన జీవితంలో ఏదైనా పాపం కానీ అతిక్రమలు కానీ ఉంటే మన ప్రార్థన వినపడదు, కానీ ఆ యొక్క పరలోక దేవుని సన్నిధికి చేరేదిగా ఉండదు. कल हम देख रहे थे रोमी 6 अध्याय మనం నేను చూస్తూ వచ్చాం రోమిల రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1 और 2 वचन। మరి 1-2 వచనాలు. तो हम क्या कहे, మరి అలాగైతే నేనేమందును, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? కృప విస్తరించవలనే పాపంలో నిల్చుందుమా? कदापि नहीं। అట్లని రాదు. हम जब पाप के लिए मर गए మన तो फिर విషయమే आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? అట్లని రాదు. పాపం విషయమే చనిపోయిన మనము ఇక మీదటి ఎలాగో దానిలో జీవింతుము. तो पाप और पुराने मनुष्य के लिए हमें मरना है। ప్రియులారా, పాపము ఆ యొక్క పాత పురుషుడి విషయంలో మనం చనిపోయిన వరకు ఉండాలా. हाँ, चाहे पॉइजन एक बूंद ले, चाहे पूरा बॉटल पियो, पॉइजन पॉइजन है। पाप हमारे लिए मृत्यु लाती है। ప్రియులారా, ఒకవేళ ఒక బిందువు లేదా ఒక నీటి బిందువు తీసుకున్నాను, ఒక బాటిల్ తీసుకున్నాను, విషమే అవుతుంది. अब 6 अध्याय में 6 पद देखिए। మరి 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూద్దాము. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ఎలాగనగా మనం ఇకను పాపమునకు దాసులు కాకుండాకు పాప శరీరం నిరర్ధకం ఉన్నట్లు మన ప్రాచీన స్వభావమును ఆయనతో కూడా సిలువేయబడని ఎరుగుదుము. पुराना स्वभाव मरना है। మరి పాత ప్రాచీన స్వభావం చనిపోవాలా? हम अपने आप मर नहीं सकते। మనం చనిపోలేం కదండి. भाई बख्श सिंह हमेशा कहते थे, సోదరుడు భక్సింగ్ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, मरना है तो हमें सुसाइड करना पड़ता है या पॉइजन लेना पड़ता है। ఒకవేళ మనం చనిపోవాలనుకుంటే మరి ఉరి తీసుకోవాలా, లేదంటే ఏదైనా విషం తాగాల. लेकिन हमारे पुराने स्वभाव और पाप के लिए मरना है तो कोई दूसरा मनुष्य हमको क्रूस पर चढ़ाना है। ప్రియులారా, ఒకవేళ ప్రాచీన పురుషుడు మన జీవితంలో చనిపోవాలంటే మన నిమిత్తం ఎవరైనా సిలువ ఎక్కాలా. तो यहाँ पर लिखा है, ఇక్కడ మన రాయబడి ఉంది, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ये विश्वास के द्वारा। ప్రియులారా, విశ్వాసం ద్వారా ప్రాచీన స్వభావము అనగా మన పాపము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఎరుగుదుము. तो ये हमें जानना जरूरी है। ప్రియులారా, ఇది మనం ఎరగటం ఎంతైనా అవసరము. उसकी मृत्यु की सामर्थ्य को हमारे अंदर में आत्मा प्राण शरीर में दावा करना है। ప్రియులారా, ఆయన యొక్క మరణ పునరుద్ధాన శక్తిని మన జీవితంలో అది నిరర్ధకమని గుర్తెరిగే వరకు ఉండాలా. जब मेरा प्रभु मेरे लिए मर गया तो मैं भी उसके साथ पुराना स्वभाव से मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన జీవితంలో ఆయన మరణించి భూస్థాపన తిరిగి లేచినట్లయితే నువ్వు కూడా మరణించి
పాతి పెట్టుబడి తిరిగి లేచేవాడుగా ఉండాలా? तो प्रभु चाहता है कि हमारा ये पाप का शरीर व्यर्थ करना है, ప్రియులారా, ఈ పాప శరీరాన్ని నిరర్ధకం చేయాలా? आगे को हम पाप के दासत्व में न रहे। మరి పాపం యొక్క దాసత్వంలో మనం ఉండకూడదు. 7 वचन, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा है। 7వ వచనం చూసినట్లయితే చనిపోయినాడు పాప విముక్తుడై తీర్పు పొంది ఉన్నాడు. तो पाप से हम छुटकारा पाते हैं जब प्रभु की मृत्यु का दावा करते हैं। ప్రియులారా, పాపం విషయంలో మనం మరణించినంటే దాన్ని మనం మరి తీర్పు నిరర్ధకం మరి నిర్ధారణ చేసేవారుగా మనం ఉంటాము. हाँ, पाप का जो जीवन है उसके लिए मरना है और प्रभु की मृत्यु की सामर्थ्य को दावा करना है। పాప విషయంలో మనం చనిపోవాలా, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణం ఉందని మనం ప్రచురణ చేసే వరకు ఉండాలా. फिर 9 पद में कहता है जानते हैं, మరి 9వ వచనం మనం చూసినట్లయితే क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने वाली। మన క్రీస్తు కూడా చనిపోయినడలా మృతుల నుండి లేచిన క్రీస్తుని ఇకను చనిపోడని మరణమునకినకను మన ఆయన మీద ప్రభుత్వం లేదని ఎరిగి 10 पद, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। 10వ వచనం అండి, ఏలైనగా ఆయన చనిపోడు చూడగా పాప విషయం ఒక్కమారే చనిపోయెను. पर जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। అనగా మరి ఆయన జీవించు చూడగా దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు. तो ये हमें स्मरण रखना है। ప్రియులారా, ఇదంతా మనం జ్ఞాపకంలోకి తెచ్చుకోవాలా. 11 पद, 11వ వచనము, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। అటువలే మీరును పాప విషయం మృతులుగాను దేవుని విషయమై క్రీస్తు యేసునందు సజీవులుగాను మిమ్మల్ని మీరే ఎంచుకొనిడి. तो ये हमें अनुभव में लाना है। ప్రియులారా, ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో అనుభవపూర్వకంగా మనం అనుభవించుకోవాలా. अब 13 वचन, 13వ వచనము, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। 13వ వచనం అండి, మరియు మీ అవయములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అయితే మృతుల నుండి సజీవులం అనుకొని మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనిడి. మీ అవయములకు నీతి సాధనగా దేవునికి అప్పగించుకొనిడి. तो अंग्रेजी में हम देखते जानना, पहले नो, మరి అంగ్రేజీలో మనం చూసినామంటే ఎరగటము, फिर यील्ड योरसेल्फ, सौंप देना, మరి ఆయనకి సమర్పించుకోవటము. और इसी रीति से हम देखते हैं कि रेकन योरसेल्फ, कहता कि हम पाप के लिए मरा हुआ समझे। ప్రియులారా, మూడోది ఆయన మనం పాప విషయంలో మనం చనిపోయిన వారని గుర్తించాలా. तब हम देखते 42 वर्ष में कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन। 14 వచ్చును, మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రంలోనే కారు గనుక పాపం మీద ప్రభుత్వము చేయదు. तो पाप हम पर डोमिनियन, प्रभुता नहीं करेगा। అప్పుడు పాపం మన మీద ఏమాత్రం కూడా ప్రభుత్వం చేయదండి. तो हमें जानना है कि व्यवस्था के नियम से प्रभु हमें छुटकारा देता है। మరి చూడండి ప్రియులారా, మనం ఎరగే వరకు ఉండాలా. ధర్మశాస్త్రము మనకి పాప విమోచన కలిగించదు. गलातियों में कल देख रहे थे, మరి నిన్నటి దినం మనం చూసినటువంటి గలతీలు రాసిన పత్రికలో నుండి, गलाती की पत्री 2 अध्याय, గలతీలు రాసిన మీద 2వ అధ్యాయము, यहाँ पर भी क्रूसीफाई करने के बाद है 20 पद। మరి 20వ వచనంలో మరి ఆ యొక్క సిలువ వేడిన యొక్క దృశ్యాన్ని మనం చూస్తాం. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, నేను క్రీస్తు కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, ఇకను జీవించేవాడు నేను కాదు, క్రీస్తే నా యందు జీవించున్నాడు. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। నేను ఇప్పుడు శరీరం మీద జీవించిన జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తనతో తాను అప్పగించుకునే దేవుని కుమారుని విశ్వాసం వల్ల జీవించున్నాను. ये गलाती के विश्वासी को लिखा है। మరి గలతీ విశ్వాసులకు రాయబడిన మాట. वे नियम शास्त्र
के अधीन में थे। మరి వీళ్ళు ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నవారు. प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर व्यवस्था को अंत लाया। रोमी 10:4 ప్రియులారా, మరి రోమిలకు రాసిన 4:10 అనుసారంగా ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రానికి ఆయన మరి అంతం చేసిన వాడిగా ఉన్నాడు. 10:4 10:4 हाँ, तो प्रभु ने क्रूस पर व्यवस्था का अंत लाया और उसके द्वारा हमें अनुग्रह कृपा के नीचे लेकर आया। ప్రియులారా, మరి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన అంతం చేసిన వాడి గుండి కృప మరి కనికరాన్ని మనకు తీసుకుని వచ్చినాడు. कृपा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। మరి కృప ద్వారా మనకి రక్షణ కలిగింది. ये गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था से जो श्राप आया, श्राप के लिए भी प्रभु हमारे लिए 3:13 में कहता है, श्रापित मृत्यु कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया। ప్రియులారా, ఈ యొక్క క్రీస్తు మన కోసం శాపమై తన శాస్త్రం నుండి శాపం నుండి విమోచించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. तो व्यवस्था से छुटकारा और श्राप से भी छुटकारा। మరి ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల, శాపం నుండి కూడా విడుదల. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में हमें सब प्रकार की आशीष रखा है। అందుకే ప్రభువు యేసు క్రీస్తునందు సమస్తమైన ఆశీర్వాదాలు మనకు అనుగ్రహించినాడు. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, नॉट आई बट क्राइस्ट। మరి ఇక్కడ చూడండి, నేను క్రీస్తునందు క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడి ఉన్నాను, ఇకను జీవించేవాడు నేను కాదు, క్రీస్తే. ये हमारी गवाही है ఇది మనకు సాక్ష్యం అండి. और इसी पर हमें स्थिर दृढ़ खड़ा रहना है। ప్రియులారా, దీని యందు మనం స్థిరులుగాను బలవంతులుగా ఉండాలా. आगे देखिए गलातियों की पत्री, ఇంకా మనం ముందు చూస్తాం గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:24 24 और जो यीशु मसीह के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ गया है। ఇట్టి వాటికి విరోధమైన నియమం ఏదీ లేదు. క్రీస్తు యేసు సంబంధుల శరీరమును దాని ఇచ్చలతోను దురాస్తను సిలువ వేసి ఉన్నారు. क्रूस पर चढ़ दिया गया। ఇవన్నీ కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాయండి. इसलिए हमें याद रखना है कि हमें मर गया हूँ। మరి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మనం చనిపోయిన వారము. मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा। ప్రభా, నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తము. मेरी योजना नहीं प्रभु तेरी योजना। నా ఆలోచన కాదు ప్రభా, నీ యొక్క ఆలోచన. मेरे मार्ग नहीं प्रभु तेरे मार्ग। ప్రభా, నా మార్గం కాదు నీ మార్గము. ये भाई बख्शी ने हमें सिखाया, ఇది భాయ్ భక్సింగ్ గారు మాకు నేర్పించినాడు, अनुभव से सिखाया, అనుభవం ద్వారా నేర్పించినాడు. ताकि हम अपने मार्ग और अपनी इच्छा के लिए मरना सीखे। ప్రియులారా, మన యొక్క ఇష్టము మన యొక్క మార్గం విషయంలో మనం చనిపోయే వరకు ఉండాలా. क्योंकि हम अपने नहीं है, మనవారు కాదండి. उसने लहू के द्वारा हमें दाम देकर खरीदा है। ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా విలువ పెట్టి మనల్ని కొన్నవాడుగా ఉన్నాడు. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। మన యొక్క శరీరము దేవునికి మందిరంగా, పవిత్రాత్మ మందిరంగా ఉన్నది. उसकी आत्मा हमारे अंदर में रहती है, ఆయన ఆత్మలో నివాసం చేస్తుంది. हमारे ऊपर प्रभु का आत्मा, उसके कंट्रोल नियंत्रण में हम रहते हैं। మరి ఆయన యొక్క ఆత్మ యొక్క మరి నియమము ద్వారా, ఆయన యొక్క మరి విధానం ద్వారా మనం జీవించే వరకు ఉంటూ ఉన్నాము. इसलिए गलाती की पत्री में कहता है लेड बाय द स्पिरिट। అందుకే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక చెప్పబడుతుంది, ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడే వారుగా మనం ఉండాలా. और आत्मा के अनुसार चलना है। మరి ఆత్మ యొక్క ద్వారా మనం నడిపించబడాలా. ये परमेश्वर का आत्मिक नियम है। ఇది దేవుని యొక్క ఆత్మిక నియమం అండి. 25 पद में भी कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। 25 మనం చూసినట్లయితే, మనము ఆత్మ అనుసరించి జీవించిన వారమైతే ఆత్మ అనుసరించి క్రమంగా నడుచుకుందాము. हमें पुत्रता का दर्जा देता है। रोमी 8 में कहता है 14 पद में, लेट बी द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। ఎవరైతే ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడతారో వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారు. तो प्रभु हमें ऊंचा दर्जा देता है। చూడండి ప్రియులారా, దేవుడు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని మనకి ఇచ్చినాడు. इसलिए उसने हमें ऊंची बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है। అందుకే ఆయన పరలోక పిలుపుతో మనల్ని పిలిచిన వాడుగా ఉన్నాడు. अब 6 अध्याय में మరి 6వ అధ్యాయానికి వస్తే वर्ष 14 ऐसा न हो कि अन्य किसी बात में मैं घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువ యందు తప్ప మరి దేని యందు అసహించుట నాకు దూరమగును గాక, దానివల్ల నాకు లోకమునకు నేనును సిలువ వేయబడి ఉన్నాము.
यहाँ पर संसार शब्द है, ఇక్కడ మనం లోకం అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం. तो हम संसार के अधीनता में नहीं आना है, మరి లోకం యొక్క ఆధీనములకు మనం రాకూడదు. क्योंकि संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है. మరి లోకం యొక్క మరి అధికారి ఎవరండి? సాతానుడు. पहले यूहन्ना 5:19 में हम पढ़ते हैं. మరి మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం 5వ వచ్చిన క్షమించండి 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము. हाँ, तो संसार ये दुष्ट संसार है, शैतान के कंट्रोल नियंत्रण वश में है. ప్రియులారా, ఈ యొక్క లోకం అంతా కూడా సైతానుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది. इसलिए रोमी 12:2 में कहता है कि हम संसार के सदस्य न बने. మరి అందుకే రోమిలు రాసిన పత్రిక మనం చూస్తాము, మరి ఈ లోకం యొక్క మరి సంబంధులుగా మనం ఉండకూడదు. परंतु हमें कन्फर्म, हमें ट्रांसफॉर्म होना है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार अपने शरीर को जीवता बलिदान कर कर. ప్రియులారా, మనం రూపాంతరం అయిన వారుగా ఉండి లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా మనం మరి జీవించే వారుగా మనం ఉండాలా. तो संसार से हमें वो हमारे लिए दुश्मनी है, మరి లోకము మన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది మనకెంతో మరి శత్రువు అండి. क्योंकि हम संसार में से प्रभु ने हमें बाहर निकाला और मंडली कलीसिया में लाया. ఎందుకంటే లోకము నుండి మనం వేరుపరిచి మరి ఆయన యొక్క బిడలుగా మనం చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. So he has chosen us out of the world. మరి ఎందుకంటే संसार में से चुन के बाहर निकाला. మరి లోకము నుండి మనం ప్రత్యేకం చేసి ఏర్పరచుకున్న వాడుగా ఉన్నాడు. उसके अगापे प्रेम के द्वारा उसने खींच के बाहर निकाला है. అగాపే ప్రేమ हमारे ద్వారా पैर को चट्टान पर स्थिर कर दिया है. అగాపే ప్రేమ ద్వారా ఆయన మనల్ని వేర్పరిచి సపరేట్ చేసి ప్రత్యేకపరిచి ఆ యొక్క బండ మీద నిలబెట్టిన వాడుగా ఉన్నాడు. तो ये अनुभव प्रभु चाहता है कि हम सबको रोज रोज प्रभु दे. మరి ఇటువంటి అనుభవము ప్రతి దినము మనకు దేవుడు అనుగ్రహించును గాక. इसलिए कल देख रहे थे 1 कोरिन्थी 15:31 आई डाई डेली, मैं रोज रोज मरता हूँ. అందుకే మొదటి కొరింథీ 15 అధ్యాయంలో మనం చెప్పినట్టుగా ప్రతి దినము నేను మరణిస్తున్నాను. हमारे स्वार्थ के लिए, మన యొక్క ఆరోగ్య నిమిత్తము, हमारी लालसा के लिए, మన యొక్క మరి అవసరత నిమిత్తము, हमारी अभिलाषा के लिए, మన ఆశల నిమిత్తము, जगत संसार के प्रेम के लिए లోకం యొక్క ప్రేమ నిమిత్తము रोज रोज हमें मरना है. ప్రతి దినము మనం మరణించాలా. ताकि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी. ప్రభువా, నా ఇష్టం కాదు నీ ఇష్టం నెరవేరును గాక. दाऊद भक्त ने भी कई गलतियां किया, మరి దావీదు జీవితంలో కూడా దావీదు ఎన్నో తప్పులు చేసినాడు. लेकिन उसने पश्चाताप किया మరి పశ్చాత్తాపం పొందినాడు. और उसने सब कुछ सेट राइट किया. మరి తన జీవితంలో అన్ని కూడా సరి చేసుకున్నాడు. प्रभु ने उसको अपने हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनाया जो उसकी सारी इच्छा को पूरी करे. దేవుడు తన హృదయ అనుసారుడుగా చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే దేవునికి ఇష్టాన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చడానికి. हमको भी प्रभु बना सकता है. మరి మనల్ని కూడా ఆ విధంగా हमारे చేయగలుగుతాడు. अंदर में एक नया काम प्रभु करता है. దేవుడు ఒక నూతన కార్యం మన జీవితంలో కూడా इस చేస్తాడు. साल प्रतिज्ञा दिया, सब कुछ नया करूंगा. మరి ఆయన ఒక వాగ్దానం కూడా చేసినాడు, సమస్తం కూడా నూతన పరుస్తానని. ना बल से ना पराक्रम से, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु नया काम మరి करता మన యొక్క బలము శక్తి ద్వారా కాదు కానీ ఆయన ఆత్మ ద్వారా చేసేవాడు ఉంటాడు. है. आखिरी में और एक विचार देखेंगे. ఆఖరిగా మరొక తలంపును చూస్తాం. कलोसी की पत्री కొలసీలు రాసిన పత్రిక 3 अध्याय, 3వ అధ్యాయము. यहाँ पर भी शरीर के काम के विषय में भी कहता है. ఇక్కడ శరీర యొక్క కార్యం గురించి చెప్పబడుతూ ఉంది. 5 वचन से 10 वचन तक, మరి 5వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు 3 अध्याय 5 पद से बारी बारी पढ़ेंगे. కొలసీలు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5 నుండి 10 వరకు మార్చి చదువుకుంటాం. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదకి వచ్చును. పూర్వం వారి మధ్య జీవించు. पर तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे. 8 पद. 8 ఇప్పుడైతే మీరు కోపమును, ఆగ్రహమును, దుష్టత్వను, దూషణ, మీ నోటి బూతులు వీటన్నిటిని విసర్జించుడి. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है. జ్ఞానం కలిగిన దాన్ని సృష్టించిన వారిని పోలిక చొప్పున నూతన పరచుడు నూతన స్వభావం ధరించుకొని ఉన్నారు. ये इम्पोर्टेंट है. ప్రియులారా, ఇదంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. जैसे हमारे पुराने कपड़े, मैले कपड़े हम निकाल देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं. ఏ విధంగా అయితే మన యొక్క పాత వేసుకున్న బట్టలను మురికైన తర్వాత విడిచిపెట్టి కొత్త వేసుకుంటాము, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है. ప్రియులారా, అదే విధంగా ప్రభు యేసుక్రీస్తుని మనం ధరించిన వారు ఉన్నాం. इफिसी 4:24-25 में भी यही बात कहता है कि हमने पुराना मनुष्य उतार कर नया मनुष्य पहन लिया है. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:24-25 వచ్చిన విధంగా మరి పాత పురుషుడిని మనం చంపివేసి నూతన స్వభావాన్ని మనం ధరించుకున్నాం. यहाँ पर 10 पद में कहता है नया मनुष्य को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए
नया बनता जाता है। సృష్టించిన వారిని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబట్టుకై నయమైన స్వభావం ధరించుకుని మరి నూతన స్వభావం ధరించుకున్న వారంగా ఉన్నాం. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो नया 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 प्रभु बनाता है। ప్రియులారా, ఇది ఆగని పరిమాణం అండి, ఆగని విధానము. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి దినము నూతనంగా మనం మార్చబడుతుంటాము. इसलिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। गलाती 5 अध्याय 1 वचन में మరి ప్రియులారా, అందుకే మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు స్వతంత్రంగా చేస్తున్నాడు. గలతీయులకు రాసిన 5వ అధ్యాయం 1 వచనం అనుసారంగా कि प्रभु की उस लिबर्टी में स्वतंत्रता में हम खड़े रहे ప్రియులారా, దేవుని యొక్క మరి స్వతంత్రతలో మనల్ని నిలబెట్టిన వాడిగా ఉన్నాడు. और दासत्व के नीचे जुए में मत जुते। మరి మనం ఆ యొక్క దాసత్వం కింద కాడి కింద మనం ఇంకా ఉండిపోకూడదు. तो जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ मौके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए बोझ उठा सकते हैं और प्रभु की व्यवस्था नियम को पूरा कर सकते हैं। ఎక్కడైతే మనకు స్వతంత్రం ఉంటుందో అక్కడ ఇతరుల నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేయగలుగుతాం, ఇతరుల నిమిత్తం మనం మొరపెట్టేవారుగా ఉండగలుగుతాం. అక్కడ మనకు స్వతంత్రం ఉంటుంది. प्रभु मसीह भी हम देखते हैं स्वर्ग में हमारे लिए रद्द बदली मध्यस्थी प्रार्थना करता है। అక్కడ కూడా మన ప్రభు మన నిమిత్తము మధ్యవర్తిగా నిరంతరం ప్రార్థన చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. क्योंकि उसने उद्धार का काम हमारे लिए पूरा कर दिया। ఎందుకంటే ఆయన ఈ లోకంలో మన నిమిత్తము ఆ యొక్క రక్షణ కార్యం సంపూర్ణ చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. अभी हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु प्रार्थना करता మరి है। ఆయన యొక్క భద్రత కొరకు ఆయన పరలోకంలో ఉండి మన కొరకు నిత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. लूका 22 अध्याय में हम देखते हैं पतरस के लिए भी प्रभु ने प्रार्थना किया। లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయంలో కూడా పేతురు నిమిత్తము ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. देखिए చూడండి దయచేసి 31 and 32 32, 33, 31 and 32 31, 31, 32 అండి, క్షమించండి. लूका 22 अध्याय లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము उसका 31 32 31, 32 साथ में पढ़ेंगे। కలిసి చదువుకుంటాం. समोन సీమోను, సీమోను, ఇదిగో शैतान ने సాతాను तुम మిమ్మల్ని लोगों को పట్టి मांग लिया జల్లించవలెను गेहूं के మిమ్మల్ని समान కోరుకోండి फटके, గాని परंतु నీ मैंने నమ్మిక तेरे लिए తప్పుకొన్నట్లు विनती నేను నీ की। కొరకు వేడుకుంటున్నాను. तेरा विश्वास నీ जाता మనసు न తిరిగిన रहे తర్వాత और जब నీ तू సహోదరుని फिरे तो अपने స్థిరపరచమని भाइयों చెప్పాను. को स्थिर रखना। इसलिए पतरस अपने पत्री में भाइयों को स्थिर रखने के लिए प्रार्थना करता है। అందుకే పేతురు తన పత్రికలు రాస్తూ సహోదరుల్ని స్థిరపరిచే విషయాన్ని రాస్తూ ఉన్నాడు. जो दुख में जा रहे से क्लेश में जा रहे सतावट में से जा रहे उनके लिए प्रार्थना करता है। ఎవరైతే దుఃఖంలో ఉన్నారో, శ్రమల్లో ఉన్నారో, వేదనలు ఉన్నారో వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. देखिए पहला पतरस మొదటి పేతురు 5 अध्याय 9 और 10 पद। మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 9, 10 వచనాలు अंदर कलसी అందరం కలిసి చదువుదాం. सब साथ में पढ़ेंगे समय बचाने को। మరి సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి కలిసి చదువుకుంటాం. विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर कि उसका सामना करो, क्योंकि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे दुख सह रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ప్రియులారా, దీని నిమిత్తమే ఒకరి నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేసేవారు. प्रभु के साथ हम सहकर्मी हैं। మరి ప్రియులారా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం జతపని వారము. एक दूसरे का बोझ उठाना है ఈ ఒకరి నిమిత్తం ఒక భారాన్ని భరించేవారు ఉండాలా. तो हमारा आनंद भी प्रभु परिपूर्ण करता है। మన ఆనందాన్ని కూడా దేవుడు సంపూర్ణ చేయగలుగుతాడు. जितना अधिक प्रार्थना करेंगे మరి ఎంత అధికంగా మనం ప్రార్థన చేస్తామో उतना हम प्रभु में अधिक बलवंत होते जाएंगे, दृढ़ होंगे और बढ़ते जाएंगे। అంతగా మనం బలవంతులు అవుతాం, దృఢవంతులు అవుతాం. इसलिए दूसरा पत्रस में भी कहता है ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। అందుకే రెండో పేతులు కూడా చెబుతుంది దేవుని 3 యొక్క अध्याय కృపలోను. 18 पद 3 अध्याय 18 पद మరి 3వ అధ్యాయము 18 వచనంలో पढ़िए। చదువుదామండి. हाँ, तो प्रभु की ये इच्छा योजना है कि हम बढ़ते जाए। మరి దేవుని యొక్క ఇష్టము ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ప్రభునందు అధికంగా ఎదుగుతూ ఉండాలా. तो पतरस भी हम देखते हैं स्थिर होने के बाद वो भाइयों को भी स्थिर करता है जो दुख में क्लेश में संकट में है। ప్రియులారా, మరి పేతురు కూడా ఒకప్పుడు అస్థిరుడుగా ఉన్నవాడు స్థిరుడైన తర్వాత తన సహోదరులను ఎడుకుంటున్నాడు ప్రభునందు స్థిరువంతులుగాను బలవంతులుగా ఉండమని. जो इस जगत संसार में हम भी परदेसी यात्री है। ప్రియులారా, మనం కూడా ఈ లోకంలో పరదేశులమే యాత్రికులమే ఉన్నాము. वो पत्री भी लिखता है परदेसी और यात्री जो सारे एशिया खंड में तितर बितर हो गए थे। మరి ప్రియుల ఆసియా ఖండములో ఆ యొక్క విశ్వాసులైన వారు
మరి పరదేశుల యాత్రికులుగా అటు ఇటు చెదిరిపోయిన వారుగా ఉంటూ क्षण सतावनी के कारण वो सब तितर बितर हो गए थे, వారు ఎంతగానో హింసించిన కారణాన్ని బట్టి అటు ఇటు చెదిరిపోయిన వారుగా लेकिन ఉన్నారు. उसको विश्वास में दृढ़ करने के लिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। ప్రియులారా, మరి వారిని స్థిరపరిచినందుకు మన ప్రార్థన అవసరంగా ఉంది. कई जगह मंडली है लेकिन सेवक नहीं है, మరి అక్కడ సంఘాలు ఉన్నాయి కానీ సేవకుడు లేడు. कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं यूथ कैंप में कांग्रेगेशन, लेकिन अपने जाते हैं वहाँ पर मंडली भी नहीं है। మరి ప్రియులారా, మరి కాన్వకేషన్స్ లో మరి బాప్తిజం తీసుకుంటారు, మళ్ళీ వెళ్తారు కానీ అక్కడ సంఘం లేదు. लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना। అటువంటి వారి నిమిత్తం మనం ప్రార్థన कई చేయాలి. लोग अन्य जाति में से आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। మరి ఎవరైతే అన్ని జాతి నుండి వస్తారో వారి నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేయాలి. ये हमारा कर्तव्य है, ఇది మన బాధ్యత, ये हमारी सेवा है। ఇది మన సేవ అండి. और जब हम प्रभु की सेवा विश्वासयोग्यता से करेंगे तो हम प्रतिफल भी पाएंगे। ప్రియులారా, మనం కూడా మన సేవని విశ్వాస రీతిగా మనం చేసినట్లయితే, సైతంగా చేసినట్లయితే దాని ప్రతిఫలాన్ని మనం పొందేవారు ఉంటాం. इनाम और मुकुट भी पाएंगे, इनाम और मुकुट पाएंगे। మరి అంతేకాకుండా బహుమానమును కిరీటం కూడా మనం పొందుతాం. तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। దేవుడు చదవబడిన వాక్యాన్ని దీవించును గాక. प्रार्थना करेंगे और बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट हम आपको देंगे, ప్రార్థన చేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు మీకు ఇస్తాం. तो उसके अनुसार आप प्रार्थना करें, पॉइंट लिखे उसके अनुसार। ప్రియులారా, ఏదైతే ఆ చిట్టిలో పాయింట్లు రాయబడినాయో దాని ప్రకారంగా దయచేసి మీరు ప్రార్థనలో పాలు పొందగలుగుతారు. यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा प्रार्थना नहीं करना वो भी एक पाप है। शमूएल ने बताया, पहला शमूएल 12 अध्याय में। మరి మొదటి సమయంలో 12 అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబడింది, ఒకవేళ మనం తెలిసి కూడా ప్రార్థన చేయకపోతే అది కూడా పాపంగా గుర్తించబడుతుంది. इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। అందుకే మనం ప్రార్థన చేయడం అవసరము. प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय जो आपने हमें इंटरसेशन मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया है। महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों के लिए, मंडली कलीसिया के लिए, उनकी समस्या के लिए, प्रार्थना के लिए जो बोझ हमारे हृदय में रखा है, ताकि प्रभु हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वो विश्वास में बलवंत हो, दृढ़ हो और शैतान के युक्ति कुयुक्ति पर जय पाने वाले हो। तो मसीह के लहू का दावा करके हम जयवंत विश्वासी हो, ताकि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो और संतों को भी तैयार कर सके। इसलिए प्रार्थना का समय रोमी 8:26-27 के अनुसार आए भर भर कर, क्योंकि आपने हमें दत्तकपना का आत्मा दिया, गलाती 4 अध्याय 5 और 6 पद में। हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकार सकते हैं, और आपके सनातन बाचा के द्वारा जो बलिदान के रूप में आपने निष्कलंक निर्दोष पवित्र लहू बहाया, हमारे लिए नया और जीवंत मार्ग खोल दिया अति पवित्र स्थान में जाने के लिए, इब्रानी 10 अध्याय 19-20 पद के अनुसार। तो हमें प्रभु अति पवित्र स्थान में जाकर प्रार्थना करने का जो सौभाग्य दिया है, सहकर्मी बनाया है, और ये हमें प्रभु सेवा सौंपी है। विश्वास योग्यता से सेवा करने के लिए आपका अनुग्रह चाहते, आत्मा का अभिषेक चाहते, और आत्मा में प्रार्थना करना सिखाए, ताकि प्रभु मंडली कलीसिया की उन्नति हो, और मंडली कलीसिया में प्राचीन लोग, प्रेषित, संदेश से शिक्षक, पालक, सुवार्थी के 5 प्रकार का दान, ताकि वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और प्रभु के मिलने के लिए तैयार हो। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आइए